মনমোহন সিং এর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের স্মৃতিচারণা মোদির, অভিভাবক হারালাম, শোকাহত রাহুল প্রিয়াঙ্কা। বয়সজনিত অসুখে ভুগছিলেন দীর্ঘদিন। বৃহস্পতিবার রাতে প্রয়াত হন ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। দিল্লির এমসে 92 বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তার প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা দেশ। এক স্যান্ডেলে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী থেকে অনুপম খের, কংগ্রেসের সাংসদ রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সহ বিশিষ্টজনেরা। এদিন মনমোহন সিং এর বাসভবনে সকাল 10টায় পৌঁছলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ফুলের তোড়া দিয়ে পূর্বসূরিকে শেষ শ্রদ্ধা জানালেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে.পি. নাড্ডা। সকলেই প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংকে শেষ শ্রদ্ধা জানান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, মনমোহন সিং এর প্রয়াণ গোটা দেশের জন্য অপূরণীয় ক্ষতি। তার মৃত্যুতে আমরা শোকাহত। যেভাবে কঠিন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর ছিলেন, অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন যেভাবে দেশকে উদ্ধার করেছেন, সেটা আগামী প্রজন্মের কাছে শিক্ষণীয়। এদিন সকালে মনমোহন সিং এর বাসভবনে পৌঁছে যান সোনিয়া গান্ধী, রাহুল গান্ধী এবং প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন, আমি একজন মেন্টর অফ অভিভাবককে হারালাম। বিরোধীদের আক্রমণের সামনে কখনো মাথা নত করেননি। তাঁর সততাই আমাদের অনুপ্রেরণা। শোক প্রকাশ করেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধীও। ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে জাতীয় পতাকায় মুড়ে দেওয়া হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর নিথর দেহ। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর জীবনের উপরে তৈরি দ্য অ্যাক্সিডেন্টাল প্রাইম মিনিস্টার ছবির অভিনেতা অনুপম খের দিন নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় শোক প্রকাশ করেন। তিনি জানান, তার জীবনের সেরা ছবিগুলির মধ্যে অন্যতম প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকায় অভিনীত ছবিটি। তিনি কিভাবে 1.5 বছর মনমোহনের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন সেই বিষয়ে উল্লেখ করেন। Dr. Manmohan Singh, deeply saddened to know about his demise. देश के बाहर हूँ। मैंने डॉक्टर मनमोहन सिंह की जीवन के साथ लगभग 1.5 साल गुजारा है। उनको स्टडी करते हुए, उनके कैरेक्टर को, उनके मैनरिज्म्स को। एक एक्टर जब किसी किरदार को निभाता है तो उसके फिजिकल एस्पेक्ट को तो स्टडी करता ही है, लेकिन टू पोर्ट्रे ए कैरेक्टर truthfully, you have to go inside the person. Dr. Manmohan Singh was inherently a good man. Gentle, bright, brilliant, kind. And if you see Accidental Prime Minister now, you will discover that I could, to some extent, imbibe all those qualities. मैंने जब ये फिल्म मुझे ऑफर हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था फॉर वेरियस रीजंस, फॉर पॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। मुझे लगा कि मैं ये रोल करूँगा, लोग कहेंगे कि शायद मैंने उनका ये मजाक करने के लिए फिल्म की है, जो कुछ यूजुअल सस्पेक्ट ने कहा भी। बट अगर मुझे अपनी ज़िंदगी के 3 या 4 किरदार चुनने हैं जो मुझे लगता है मैंने बड़े ट्रूथफुली किए हैं, तो उसमें से एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर विल बी वन ऑफ द फिल्म्स। he was a very 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 wonderful person. I'm looking for words because आजकल शब्दों में लोग इंटरप्रिटेशंस ढूंढ लेते हैं। कोई ऐसा वर्ड ढूंढते हैं कि जहाँ पर ए पकड़ के इसको कहो। I'm deeply saddened by his demise because I felt that I spent time with somebody. I met him 1 or 2 events. He was very kind to me and very generous to me with his praise for the films that I had acted in. उनकी सबसे खूबसूरत क्वालिटी थी उनकी सुनने की शक्ति। शायद उनके कार्यकाल में ऐसी चीज़ें हुई जो कंट्रोवर्शियल थी, मगर वो एज एन इंडिविजुअल ईमानदार भी थे और इकॉनमी के लिए, उन्होंने देश की इकॉनमी के लिए बहुत काम किया था। और मैं बार बार काइंड वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि काइंडनेस इज़ अ वेरी रेयर क्वालिटी इन टुडेज टाइम। बहुत मुश्किल था ये रोल करना बिकॉज
बाकी सारी क्वालिटीज फिजिकल एस्पेक्ट्स तो आ सकते थे, आते भी थे, लेकिन आई डिड नॉट वांट टू मेक ए कैरिकेचर आउट ऑफ हिम. एंड when the film got finally made, I was very happy that I did justice to him. The subject may be controversial, but the man was not. I will miss the man with the blue turban, and may God rest his soul in peace. May his family have the courage to deal with this tragedy. The nation has lost a very, I will say, a very honest human being and a great leader. মনমোহন সিং এর মৃত্যুতে 7 দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে কেন্দ্র। সারা দেশে অর্ধনমিত থাকবে জাতীয় পতাকাও। সেই সঙ্গে শুক্রবার সমস্ত সরকারি অনুষ্ঠানও বাতিল করা হয়েছে। আগামীকাল শনিবার পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে মনমোহন সিং এর। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্যের দিন পর্যন্ত বিদেশের সমস্ত দূতাবাসে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। আজ বিদেশ থেকে দেশে ফিরবেন মনমোহন কন্যা, তারপরে আগামীকাল সম্পন্ন হবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর শেষকৃত্য। আম জনতা প্রাক্তন রাষ্ট্রনায়ককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে পারবেন। প্রকৃতিও যেন এদিন শেষ শ্রদ্ধা জানায় রাজনীতির বিরল এই ব্যক্তিত্বকে। শুক্রবার সকাল থেকে দিল্লি ভিজতে থাকে বৃষ্টিতে। শুক্রবার ভোর রাতে এইমস থেকে বের করে নিজের বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দেহ। এদিন দুপুর পর্যন্ত সেখানেই শায়িত থাকেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর দেহ। পরে নিয়ে যাওয়া হয় কংগ্রেসের সদর দপ্তরে। সেখানে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শেষ শ্রদ্ধা জানান হাজার হাজার কংগ্রেস সমর্থক ও সাধারণ মানুষ। মনমোহন সিং এর প্রয়াণে শোকে ডুবে গোটা দেশ। আমেরিকা, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি, মালদ্বীপের মতন একাধিক দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা শোক বার্তা পাঠিয়েছেন। আমেরিকার বিদেশ সচিব অ্যান্থনি ব্লিংকেন জানান, ভারত আমেরিকার বন্ধুত্ব গড়ে তোলার কারিগর হিসেবে মনমোহনকে মনে রাখবে ইতিহাস। কানাডার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী স্টিভেন হার্পার, আফগানিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট হামিদ কারজাই, মালদ্বীপের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নাশিদ, ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা দা সিলভা সকলেই শোক প্রকাশ করেছেন এক স্যান্ডেলে। কালো ব্যান্ড পরে এদিন মেলবোর্নে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলতে নামবে ভারতীয় দল। বিধিন সরকারের রিপোর্ট, নিউজ ভ্যানগার্ড। সিজা ইনস্টিটিউট অফ কিডনি সায়েন্সেস কিডনির জটিল রোগের চিকিৎসার জন্য এক উৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান, যেখানে উত্তর পূর্ব ভারতের প্রথম এবিও অসামঞ্জস্য কিডনি প্রতিস্থাপন এবং মৃত ব্যক্তির কিডনি প্রতিস্থাপন করা হয়। এখানে 115টিরও বেশি কিডনি প্রতিস্থাপন এবং উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বেশি হিমোডায়ালিসিস করা হয়েছে এবং এই সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। সিজা ইনস্টিটিউট অফ কিডনি সায়েন্সেস ত্রিপুরা সরকার সহ অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম, মণিপুর এবং নাগাল্যান্ড সরকার দ্বারা স্বীকৃতি প্রাপ্ত।